बेहद की परम महाशांति सभी विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, विश्व का वायुमंडल बदलने वाले, ऊंच से ऊंच परम धाम में बुद्धि को रखने वाले, दिव्य दृष्टि दाता के बच्चे, दिव्य बुद्धि दाता के बच्चे, ऐसे विशेष सेवादारी जो विश्व कल्याण के निमित्त बनते हैं, जो विश्व परिवर्तन के सहयोग में दादाजी के कार्य में सहयोगी और सहज योगी, सहयोगी भी और सहज योगी। सहज योग का मतलब क्या है? योग माना कनेक्शन। और जिनका सहज योग दादाजी से लगता है, हमेशा दादाजी की याद रहती है, कर्मयोगी जीवन बिताते हैं, कर्मातीत अवस्था को पा जाएंगे। ऐसी आत्माएं को, सेवाधारी आत्मा को, सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। आवाज से परे जाने की युक्ति जानते हो? आवाज से परे कैसे जाएंगे? जब तक दादाजी की याद में नहीं होंगे, आवाज से परे नहीं जा सकते। आवाज से परे रहने की प्रैक्टिस करनी है, आदत डालनी है और दादाजी के मस्तक मणि बनना है। आपके मस्तक में कौन है? बेहद के दादाजी का चित्र। आप करके देखो, जो मैं आज बता रही हूँ ये बहुत ही विशेष बात है। जब तक मैं खुद अनुभूति नहीं करती ना बच्चों, तब तक मैं किसी को कुछ बताती नहीं। मैं खुद अनुभूति करती हूँ तब मैं आप बच्चों को कहती हूँ अथॉरिटी से, क्योंकि जो चीज़ किसी ने देखी ना हो और वो अथॉरिटी से नहीं बोल सकता, और जिसने देखी हो, प्रैक्टिस की हो, खुद के साथ हुआ हो, उसके साथ कुछ, वही अथॉरिटी से बता सकता है। अथॉरिटी किसके पास होती है? जिसके पास बेहद के दादाजी का हमेशा याद रहता है, कर्मयोगी जीवन बताता है और कर्मातीत अवस्था को पाने की कोशिश करता है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाता है। दादाजी की याद में रहने से आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त अपने आप ही हो जाती है। उसको मेहनत नहीं लगती, ऑटोमेटिकली सब बंधन मुक्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त होने का जो तरीका है वो क्या है? दादाजी की याद, हमारे दादाजी का चित्र हमारे मस्तक में रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आप करके देखो, बंधन मुक्त बन जाओगे। आवाज़ से परे जाने की युक्ति जानते हो? अशरीरी बनना, अर्थात आवाज़ से परे जाना। अशरीरी अवस्था कैसे बनेगी? वही दादाजी का चित्र हमारे मस्तक में रहेगा और दादाजी के मस्तक से हमारे मस्तक में पावर आएगी, तो उसी पावर से हम क्या बन जाएंगे? फरिश्ता बनेंगे, अशरीरी बनेंगे। शरीर से परे हो जाओ और साइलेंस, तो क्या होगा? साइलेंस में हो जाएंगे, एकदम साइलेंस शक्ति। साइलेंस की शक्ति कितनी महान है, इसके अनुभवी हो ना? क्वेश्चन मार्क। साइलेंस की शक्ति, बाप सृष्टि की स्थापना कर रहे हो, आप सृष्टि की स्थापना कर रहे हो, तो साइलेंस की शक्ति से विनाश, साइलेंस की शक्ति से स्थापना, तो साइलेंस की शक्ति से स्थापना होती है, साइंस की शक्ति से नहीं। हम इस स्थापना के कार्य के निमित्त हैं, तो स्वयं साइलेंस के रूप में स्थित रहेंगे, तब स्थापना का कार्य कर सकेंगे। साइलेंस की शक्ति में रहोगे तब स्थापना का काम कर सकोगे। अगर स्वयं हलचल में आवे तो स्थापना का कार्य सफल नहीं हो सकता।
विश्व में सबसे प्यारी से प्यारी चीज़ है। सबसे प्यारी चीज़ क्या है? बेहद की शांति। शांति अर्थात साइलेंस। सबसे प्यारी चीज़ क्या है दुनिया में? शांति और साइलेंस। शांति होगी तो साइलेंस की पावर आएगी। इसके लिए बड़ी से बड़ी शांति प्राप्त करना सबका लक्ष्य है। हमारा स्वधर्म क्या है? आवाज़ में आना जितना सहज लगता है ना, उतना सेकंड में आवाज़ से परे हो जाना और साइलेंस की शक्ति से अनुभवी बनो। अशांत आत्मा को शांत स्वरूप होकर शांति की किरणें दो। अशांत भी शांत हो जाए। शांति स्वरूप रहना अर्थात शांति की किरणें सबको देना, यही काम है। विशेष शांति की शक्ति को बढ़ाओ, स्वयं के लिए भी और औरों के लिए भी। हे शांति के दाता बनो। शांति देवा बनकर याद करते हो ना जगत के दादाजी को, शांत स्वरूप में याद करते हो। दादाजी को याद करने से शांति ऑटोमेटिकली आ जाती है। जहाँ शांति होगी वहाँ सब बातें कुछ भी नहीं होगा। अशांत वातावरण में भी स्वयं शांत स्वरूप और शांति बनाने वाले, यही काम है बेहद के बच्चों का। अशांति में भी शांति फैलाना और शांत स्वरूप में रहना, परम शांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ పరివారమునకు బేహద్ మా ఇచ్చినటువంటి దివ్య సందేశము, విశేషమైన మరి సేవ పురుషార్థం గురించి, కర్మాతీత స్థితిని పొందటానికి పురుషార్థము, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయుటకు సంకల్పము, యోగదానము గురించి చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. బేహద్కే బేహద్ పరం మహాశాంతి. విశ్వ పరివర్తక ఆత్మలకి, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలకి, విశ్వం యొక్క వాయుమండలాన్ని మార్చేటువంటి ఆత్మలకి, ఉన్నతోన్నతమైన పరంధామానికి వెళ్ళి బుద్ధితోటి దివ్య దృష్టి దాత పిల్లలుగా అయ్యి, దివ్య బుద్ధి దాత పిల్లలుగా అయ్యి పవర్ తీసుకొని విశేషమైన సేవ అనేది చెయ్యండి. విశ్వ కళ్యాణానికి నిమిత్తంగా కండి. విశ్వ పరివర్తనకు సహయోగంలో దాదాజీ కార్యానికి సహయోగిగా కండి. సహజ యోగిగా అయితేనే సహయోగిగా కాగలుగుతారు. సహజ యోగి యొక్క అనుభవము ఏంటి? యోగము అంటేనే కనెక్షను. ఎవరి యొక్క కనెక్షను? సహజ యోగము దాదాజీ తోటి ఉండేటువంటి కనెక్షన్. సదా దాదాజీ యొక్క స్మృతి అనేది ఉండాలి. కర్మయోగి జీవితమును గడపటం, కర్మాతీత స్థితిని పొందటం. ఇలాంటి ఆత్మలకు సేవాదారి మా యొక్క ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే. మీరు వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి స్మృతి యుక్తి అనేది మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. వాక్కుకు అతీతంగా ఎలా వెళ్ళగలరు? ఎప్పటి వరకైతే దాదాజీ స్మృతి ఉండదో వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళలేరు. వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి ప్రాక్టీసు చేయాలి. ఇది అలవాటుగా, అభ్యాసంగా తయారు చేసుకోండి. దాదాజీ మస్తకం మణిలాగా కండి. మీ యొక్క మస్తకంలో దాదాజీ యొక్క చిత్రంను నిలుపుకొని మీరు దాన్నే చూస్తూ ఉండండి. ఈరోజు నేను అదే చెప్తూ ఉన్నాను. విశేషమైనది ఇదే. నేను స్వయం అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నాను కనుక పిల్లలు, నేను ఎంతవరకు అయితే అనుభూతి పొందనో అంతవరకు పిల్లలకి చెప్పను. పిల్లలైనా మీ అందరికీ నేను చెప్తున్నాను అథారిటీతో. ఏ యొక్క అథారిటీ
మనకు ఉంటుందో ఆ అథారిటీతోటి మాట్లాడతాం. ప్రాక్టీస్ అవుతూ ఉంటుంది. స్వయం మాట్లాడుకోవాలి. అథారిటీ బాపుతోటి, ఆల్మైటీ తోటి కనెక్షన్ ఉంటేనే మన ఆత్మకు శక్తి, అథారిటీ అనేది వస్తుంది. ఎవరి దగ్గర బేహద్ దాదాజీ యొక్క స్మృతి సదా ఉంటుందో వారు కర్మయోగి జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. కర్మాతీత స్థితిని పొందటానికి ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉంటారు. సర్వ బంధనాల ముక్తులుగా అవుతారు. దాదాజీ స్మృతిలో ఉంటూ ఆత్మ సర్వ బంధన ముక్తులుగా తమను తాము తయారు చేసుకోండి. శ్రమ అనేది లేకుండా ఆటోమేటిక్గా మీరు బంధన ముక్తులుగా అయిపోతారు. బంధన ముక్తులుగా అయినటువంటి ఆత్మలే జీవన్ముక్తులు అవుతారు. బంధన ముక్తులు కావటానికి ఒకటే ఒక విధానం. ఏంటది? దాదాజీ చిత్రమును మన మస్తకం పైన ఉంచుకొని పురుషార్థం చేయటం అన్నిటికంటే గొప్ప విషయం. బంధన ముక్తులుగా అవటం, వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం, యొక్క యుక్తిని పొందటం, అశరీరిగా కావటం అనగా వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం. అశరీర స్థితి ఎలా తయారవుతుంది? దాదాజీ చిత్రము మన మస్తిష్కంలో ఉండాలి. దాదాజీ మస్తిష్కం నుండి నా మస్తిష్కంలోకి పవర్ వస్తూ ఉంది. ఆ పవర్ తోటి మనం ఏమైపోతాము? ఫరిస్తాగా అయిపోతాము, అశరీరిగా అయిపోతాము. శరీరంకు అతీతంగా కండి. సైలెన్స్లోకి వెళ్ళండి. సైలెన్స్లోకి వెళుతూ ఉంటే సైలెన్స్ యొక్క శక్తి మీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి ఎంత గొప్పది! దీని యొక్క అనుభవాన్ని పొందండి. సైలెన్స్ యొక్క శక్తి బాపు యొక్క సృష్టి స్థాపన కార్యక్రమం నుండి ఉన్నది. సృష్టి యొక్క స్థాపన అనేది సైలెన్స్ శక్తే. సైన్స్ శక్తి వినాశనం చేస్తే సైలెన్స్ శక్తి స్థాపన కార్యాన్ని చేస్తూ ఉంటుంది. సైలెన్స్ శక్తితోటి మరి పరివర్తన కూడా జరుగుతుంది. ఈ యొక్క స్థాపన కార్యక్రమంకు మనం అందరం నిమిత్తం అవుతూ ఉన్నాం. స్వయం సైలెన్స్ స్వరూపంలో స్థిరంగా ఉండాలి. అప్పుడే స్థాపన కార్యం సరిగ్గా అవుతుంది. సైలెన్స్ శక్తితోటి స్థాపన పని జరుగుతుంది. స్వయం మీరు హల్చల్లోకి రాకండి. స్థాపన కార్యం సఫలం అనేది కాదు. వాక్కులోకి వస్తే విశ్వంలో అన్నిటికంటే ప్రియమైన వస్తువు ఏంటి? బేహద్కి శాంతి. శాంతి అంటే సైలెన్స్. అన్నిటికంటే ప్రియమైనది ఏంటి? శాంతి. శాంతి సైలెన్స్ యొక్క శక్తి, సైలెన్స్ యొక్క పవర్. దీనికోసం గొప్ప వాళ్ళు ఎంతో సాధన చేస్తూ ఉన్నారు. అందరి లక్ష్యం కూడా ఇదే. మన యొక్క స్వధర్మం ఏంటి? వాక్కులోకి రావటం కంటే వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం. వాక్కులోకి రావటం ఎంత తేలికో, ఒక సెకండ్లో వాక్కుకు అతీతంగా వెళ్ళటం, సైలెన్స్ శక్తిని అనుభవం చేసుకోవటం కూడా గొప్పది. అశాంతి ఆత్మలకు శాంతి స్వరూపంగా అయ్యి శాంతి కిరణాలను పంపించండి. అశాంతి కూడా అప్పుడు శాంతిస్తుంది. శాంతి స్వరూపంలో ఉండటం అనగా శాంతి యొక్క కిరణాలను అందరికీ ఇవ్వటం. ఇదే మీ యొక్క డ్యూటీ. విశేషమైన శక్తి, శాంతి శక్తిని మీరు పెంచుకుంటూ వెళ్ళండి. స్వయం కోసం, ఇతరుల కోసం ఇది చాలా అవసరము. శాంతి దాతలాగా కండి. శాంతి దేవతలాగా, శాంతి దేవాలాగా అయ్యి అందరికీ శాంతిని పంచండి. బేహద్ దాదాజీ శాంత స్వరూపాన్ని జ్ఞాపం చేయండి. దాదాజీని జ్ఞాపం చేయటంతో శాంతి ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. ఎక్కడ శాంతి ఉంటుందో అక్కడ అన్ని విషయాలు సమసిపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు స్వయం శాంత స్వరూపంగా ఉండి అశాంతి వాతావరణాన్ని సమాప్తి చేయండి. శాంతిని తయారు చేయటం మీ యొక్క పని, బేహద్ పిల్లల పని. అశాంతిలో కూడా శాంతిని వ్యాపింపజేయటం
శాంతి స్వరూపంలో ఉండటం. అచ పరం శాంతి. नमस्ते बेहद के बेहद परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है. नमस्ते.